ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ، جس کو اردو زبان میں مشت زنی کہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشت زنی کر رہے ہیں۔ اور مشت زنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں۔ 124 پاگلوں کا انٹرویو لیا گیا۔ کتنوں کا؟ 124 پاگلوں کا۔ 124 میں سے 24 لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشت زنی کی وجہ سے۔ مشت زنی پاگل کرتا ہے، کمر میں درد، دن بھر سستی کا ہونا، چڑچڑا پن، آنکھیں بالکل سونی سونی ہو جانا، آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا، چہروں کا غبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا، مردہ، چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے مشت زنی کرنے والا۔ علامہ عبدالعلی میٹی صدیقی رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر، اٹھا کر کے پڑھو۔ اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں ضائع مت کرو، بیت الخلاء میں ضائع مت کرو، انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر ضائع مت کرو۔ ایک تو یہ جسمانی فزیکلی نقصان ہے، کیا آنکھوں کا نور گیا، چہرہ بالکل اداس ہو گیا، کمر کا درد، جسم کے درد، سستی، کائلی، کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہنا، چڑچڑا پن ہونا، تنہائی پسند کرنا، شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا، مر جانے کی دھمکی دینا، 5 سال بعد شادی کریں گے، 2 سال بعد شادی کریں گے، 10 سال بعد شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے۔ اللہ اکبر، جن کو یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت لطف لوگ پاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے، لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے، چہرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے، نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے، پتا کھڑکے تو بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ میرے عزیز، تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے، میرے نوجوان، تو وہ ہے جن جوانوں نے اندلس کے ساحل پر دین کے لیے کشتیاں جلائی تھی، تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے، تو ان کے وارثوں میں ہے، جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کا وارث ہے، جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے۔ نادانی نہ کرو، بزدل نہ بنو۔ مشت زنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے، اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ رک جائیں میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر کے جائیے گا کہ زنا کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، یعنی حد میتون کرنے کا کتنا بڑا سزا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ نے جان جائیں گے نا کہ زنا کرنے یعنی گناہ کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، مرنے کے بعد مجھے کون سا عذاب ہوگا، مجھے کون سا سزا ملے گی، تو آپ دوبارہ ایسے غلطی نہیں کریں گے۔ تو چلیے یہ سب معلوم کرنے کے لیے کہ زنا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کتنی بڑی گناہ ہے، چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر سید صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر، زنا سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فزیکلی طور پر مشت زنی سے نقصان ہے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سن لیں۔ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، جو قوم مشت زنی کرتی تھی۔ یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالغ محققین کو سنتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ویسا کر سکتے، یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے نابالغ محققین۔ ہم لوگ کسی نابالغ محقق کے قائل نہیں ہے، ہمارے یہاں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے، علامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے، امام اعظم کی تحقیق موجود ہے، امام شافعی کی تحقیق موجود ہے، امام مالک کی تحقیق موجود ہے، حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی تحقیق موجود ہے، غوث اعظم کی تحقیق موجود ہے، اور ہمارے یہاں 14ویں صدی میں امام اہل سنت
सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा की तहकीकात मौजूद है, हमारे बुजुर्गों की तहकीकात मौजूद है। आज लोग पता नहीं कहां से उठकर आते हैं और आने के बाद नाजायज चीजों को घुमा फिरा करके अपनी तबीयत के मुताबिक नौजवानों को अपने फिरके से जोड़ने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए, उनको सहूलत देने के चक्कर में, उनको गुमराही के जो है वो अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते। सुन लो, सहाबी रसूल कहते हैं कि एक कौम को सिर्फ इसलिए जमीन में धसा दिया गया कि वो अपने हाथों से मुश्तजनी करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हामिला यानी हाथों पर हमल का असर होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर हाथों पे हमल हो, हाथों पे हमल का असर होगा। आका फरमाते हैं, हुजूर किसके? फरमाया जो अपने हाथों से अपने उज़्व को, शर्म को रगड़ते होंगे और रगड़ करके अपनी जवानी को ज़ाय करते होंगे। जब वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ हामिला होंगे, हामिला। और फिर एक रिवायत है, क़यामत के दिन जब एक बंदे को लाया जाएगा तो इस हाल में वो आएगा। सुन लें ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, दुनिया और आखिरत को तबाह न करो, बर्बाद न करो। तुम अपनी कौम का बड़ा कीमती सरमाया हो। तुम्हारे दरमियान नंगी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदी फिल्में लाकर, तुम्हारे दरमियान गंदे मनाजिर लाकर तुम्हें तबाह किया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए तुम बर्बादी के चक्कर में ना आओ, अपनी निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। आओ आओ, एक शख्स को मैदान महशर में लाया जाएगा और इस हालत में लाया जाएगा, जब वो आएगा तो उस वक्त उसके पास कटे हुए सर के यानी बगैर सर के हजारों बच्चे होंगे और कटे हुए सर के बच्चे कहेंगे, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आज अदल का दिन है, आज इंसाफ का दिन है। कुदरत का मुनादी कहेगा, क्या चाहते हो? तो वो कटे हुए बच्चे जो बगैर सर के बच्चे होंगे कहेंगे कि ये वो शख्स है जिसने हमें नालियों में बहा दिया था, जिसने हमें गुसल खानों में बहा दिया था, यानी अपनी शर्म की जगह को मल मल के इसने अपनी जवानी को, अपने मादे को जो है वो जाय कर दिया था, उसी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए कि एक कतरे के अंदर लाखों बच्चों की पैदाइश की सलाहियत होती है, तो जिसने कतरा जाय किया उसे लाखों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है, कुव्वत है। जब अल्लाह ने हलाल ज़राए पैदा किए हैं तो क्यों हराम के अंदर डूबे हो, क्यों गंदी फिल्में देखते हो, क्यों इंटरनेट की नौसतों में मुलव्विस हो? अब बहुत से लोग कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बस एक बात आपसे कहता हूं, हर गुनाह से निकलने का, बचने का सबसे खूबसूरत जरिया ये है, जब भी गुनाह करने को तबीयत चाहे तो ये तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। नादान, अरे जब इबादत करते वक्त ये तसव्वुर रखने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो गुनाह करने को जब दिल चाहे तो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है? मेरे आका से पूछा गया एहसान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही तो फरमाया था, अंता अबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि जब तू इबादत करते हैं शान से कर, गोया तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये सोच कि अल्लाह तुझे देख रहा है, और वो तो तुझे देख ही रहा है। जब इबादत के वक्त ये तसव्वुर करने का हुक्म है कि अल्लाह देख रहा है, तो तन्हाइयों के अंदर जब जवानी ज़ाय करने का मन चाहे, जब गंदी फिल्में देखने का मन चाहे, जब ज़िना के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब जुआ के अड्डों पे जाने का मन चाहे, जब किसी के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का मन चाहे, उस वक्त तसव्वुर करना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों भाइयों, कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म और फ़क़ीर आज़म सैयद अमीन क़ादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए कि ज़िना करने की कितनी बड़ी सज़ा है, कितनी बड़ी गुनाह है, और जो हद महसूम करता है यानी अपने हाथ का इस्तेमाल करता है उसका सज़ा क्या है। क़यामत के दिन आपके हाथ खुद आपके ऊपर खिलाफ देंगे कि हाँ मेरे साथ इसने गलत काम किया था। आपके पैर, आपके हाथ, आपके ज़बान, सारी चीज़ें आपके खिलाफ गवाह देगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने सैयद अमीन क़ादरी साहब के शुरू से लेकर अंत तक बयान को समाअत किए होंगे, तो आप दोबारा से गलती ना कीजिए, आप आखिरत का भी ख्याल कीजिए और दुनिया का भी ख्याल कीजिए। तो मैं आपका मेज़बान क़ाज़ी तस्बीह आलम, मैं आपका हर मौके पे खिदमत करता हूँ। तो मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि जो भी भाई हमारे गलत काम कर रहे हैं तो इन कामों से बचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरे मुसलमान भाई तक यानी हमारे मुसलमान बहन भाई तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी ज़िना करते हैं, गुनाह करते हैं, हम बिस्तरी में मुलविस हो जाते हैं, हाथ महसून करते हैं यानी हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।